Assalamu alaikum. Hello, dear learners, honorable guardian, viewers, and those who are joined with us at this moment. I just thanks to all of you, dear learners. Hopefully, you all are quite fine, and I'm sure that you have stayed your home very comfortably, very safely. Before starting my class, actually I need introduce myself first. Dear learners, but already you have known about me, and then maybe someone join with us very first time. So I describe myself. I am Md.Basithur Rahman. I am an assistant teacher at Gonipur High School, Satok, Sunamganj. Once again, I came back in front of you. Like other days, today I am also going to take a very important class from English first paper for class 8. So, especially, I just want to say that our learners be seated in front of a table with pen, paper, and others materials which is necessary for you. Dear learners, I am sure that you have learned many things from Unit 5, Making a Difference, from Lesson 1, Lesson 2, and Lesson 3. Today, I also take from this unit because it is an outstanding unit. But previous time I was taken 3 parts separately, but today I will just taken it very closely. So dear learners, I would like to you please stay with me until finish my class. And I think every time is very important, so I don't lose my time, and I just start my class for today. So today our agenda are revision on making a difference, DIFFERENC, making a difference. Here lesson 1, 2, 3. Dear learners, please pick up from a whiteboard and open your book at the page of 44 and 45. Dear learners, already I announced that lesson 1 name the beginning, BEGINNING, the beginning. Lesson 2 name flashback, FLASH, flashback, BACK, flashback. And lesson 3 name ever, EVER, ever beautiful, BEAUTIFUL, ever beautiful, Shamima, ever beautiful Shamima. I'll try to be discussion on 3 parts. Now already I think you have known about this part, and then today's I'll try to be revision on this part. So start. Lesson 1, the beginning. Dear learners, I'd like to you please open your book at the page of 45. Here you find that beautiful chapter. Dear learners, from lesson 1, the beginning, we know that here you find a small village named Bhobanipur. It is a small village and it is situated in Jhindaho district. We know that it is a typical Bangladesh village. Most of this village is time pass, domestic and household work. And we know that it is a small village, but here lives an outstanding woman named Shamima Akhtar Maya. Though very initial time, Shamima facing a really great problem, but he will try to come back strongly by spirit, willpower and determination.
outstanding quality. I think only not for Shamima, it is also carry Aj. And then we know that from this part Shamima is 32 years old, and she was a married woman. She has a son named Md.Basithur Rahman Konok. And a very interesting point, Shamima has a small boutique, and by boutique he will try to be change her life as well as family. Our next part will try to be learn so many things from about Shamima. Dear learners, আমরা লেসন এক থেকে যে জিনিসটা বার্তাটা পেলাম সেটা হচ্ছে ভবানীপুরে হচ্ছে একটি ছোট গ্রাম যেটা ঝিনাইদহ জেলায় অবস্থিত। এটা একটা আদর্শিক গ্রাম। এই গ্রামের লোকজন সাধারণত গৃহস্থালিত এবং পরিবারের কাজকর্ম, মাঠে কাজকর্ম করে তাদের দিনানিপাত করে। এই গ্রামটি যদিও সাধারণ একটি গ্রাম, এখানে অসাধারণ একজন মহিলা বাস করে, যার নাম হচ্ছে শামীমা আক্তার মায়া। আমরা জানি সে অসাধারণ এমনিতেই হয়নি, যে যদিও জীবনের প্রথম দিকে সে অনেক প্রতিকূল পরিবেশ অতিক্রম করতে হয়েছিল, তার প্রথম দিকে সে খুব ট্রাবল ফেস করতে হয়েছিল। হ্যাঁ, আমরা এরপর লক্ষ্য করেছি সে প্রবলভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তিনটা গুণের কারণে। তার ছিল প্রবল ইচ্ছাশক্তি, তার ছিল দৃঢ় সংকল্প, এবং তার ছিল সংকল্প এই ধরনের প্রেরণা এবং মানসিক শক্তি। এটা শুধু শামীমার ক্ষেত্রে নয়, এই শক্তিগুলো আমাদেরও থাকতে হবে। যাই হোক, আমরা এ থেকে জানলাম যে শামীমা হচ্ছে 32 বছরের একজন মহিলা, যার একটি পুত্র সন্তান রয়েছে, যার নাম হচ্ছে আশিকুর রহমান কনক। আমরা এও লক্ষ্য করলাম যে যার শামীমার একটি ছোটো কাপড় চোপড়ের দোকান ছিল, এবং এই ছোটো কাপড় চোপড়ের দোকান দিয়েই সে কিন্তু নিজের উন্নয়ন ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল। যাই হোক, আমরা প্রথম লেসন 1 থেকে অনেক কিছু জানলাম। ওকে, lesson 2 will try to be a top story again from lesson 2. Dear learners, I'd like to you please open 46 and 47. Shamima started to tell her story. Listening to her story, we were stunned, but at the same time our heart were filled to love with her. From this part we know that it was 1995. It is really dangerous years for Shamima, because that time Shamima was only 15 years girl. He just promote class it. Her dreams will start. He think that he must change her life as well as family, but he know that it is really so tough for her because it is really hard work. We know that he has a lot of confidence, and he know that if he want to go to reach this place, he must completed education and getting a good job. But her all attempt were in vain. Very initial part, a storm came. Storm name is early marriage, organized by her father. Her father arranged an early marriage against her will, though Shamima doesn't like it. Though Shamima against this rule, complain, but her father was still, he will manage an early marriage. That was a completely bad decision by her father. We also don't support it. Because it is really dangerous things for Shamima or others. Though Shamima will come back, try to come back recovering, but fail, because no one help her, no one listen to shout Shamima. Finally, her father gave to her marriage a much older man named Kalamuluddin Joardar. Dear learners, আমরা এ পার থেকে আসলে অনেক বিস্মিত জিনিস দেখলাম
যে শামীমার গল্প শুনে আমরা অবাক হয়েছিলাম। একই সাথে তার জন্য আমাদের অন্তরে ভালোবাসার সৃষ্টি হয়েছিল। 1995 সালটা তার ছিল জন্য অত্যন্ত খারাপ একটা বছর, তখন ছিল তার 15 বছর। এই বয়সে আমরা জানি কিশোরীরা বা কিশোরদের স্বপ্ন বৃদ্ধি হতে শুরু করে। সে কেবল অষ্টম শ্রেণীতে উত্তীর্ণের পথে অষ্টম শ্রেণী অতিক্রম করেছিল, বা কিন্তু এই সময় একটি জ্বর আসলো, যে জ্বরে তাকে তার স্বপ্নকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। যদিও সে চাচ্ছিল তার মধ্যে পরিবর্তন আনা, তার ফ্যামিলির মধ্যে পরিবর্তন আনা, এগুলা পরিবর্তন আনতে সে জানতো এগুলা খুব কঠিন, তবুও সে শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে একটি ভালো চাকরি পাওয়ার মাধ্যমে সে এগুলা ওভারকাম করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাল্যবিবাহ তার সমস্ত আশাকে ব্যর্থতায় পর্যবেসিত করে। এক্ষেত্রে তার পিতাই বেশি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যাই হোক, এটা শুধু শামীমার ক্ষেত্রে নয়, আমাদের সমাজেও এখন পর্যন্ত এই ধরনের ঘটনা চলেছে। আমরা এই ধরনের ঘটনাকে ধিক্কার দিই, আমরা মনপ্রাণে ঘৃণা করি, আমরা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার দাঁড়াই, এবং এ থেকে আমাদের আসলে শিক্ষা নিতে হবে। এবং আমরা এখানে যে ইন্টারেস্টিং পয়েন্টটা পেয়েছি, আন্ডার 18 দ্যাট ইজ 18 বছরের নিচে কোনো বালিকাকে বিবাহ দেওয়া বাংলাদেশের আইনের পরিপন্থী। এই কাজটা শামীমার পিতা করেছিলেন, যেটাকে এখন পর্যন্ত এই সমাজে আমরা লক্ষ্য করেছি। এটা আসলে মোটেই কাম্য নয়। যাই হোক, শামীমা অনেক চেষ্টার পরেও কিন্তু পারেনি, অবশেষে সে কিন্তু ব্যর্থই হয়েছে। ডিয়ার লার্নার্স, মোর ইনফরমেশন we have already known about lesson 2, and we'll start lesson 3 about beautiful Shamima. Actually, this is an outstanding part, and I think Shamima will come back very strongly. From this part, we know that Shamima husband was a greedy person. He hitting her orally or physically, but their marriage doesn't last long. After marriage, maybe 1 or 2 months, it is broken, and then Shamima goes to work with women who are like ill-fitted. She is an organizer. Her member 43 female members. They lot of work. They made block print, brush paint, hand embroidered dresses, 3 pieces for women and photo for men. They sell this product in shop and supply just outside. Shamima has a dream, and it is about to do something about helpless people who are like her. As a result, Shamima want to that they live respectively, dignity. So he just come out from home to search this type of person, and Shamima ending her story smiling. But it is really an outstanding point, dear learners. Before starting this part, we know that Shamima's husband hitting her orally or verbally, but Shamima has no complaint, no regret, no grudge. Oh, absolutely brilliant, absolutely brilliant. Finally, Shamima wants to see facing her happy face, and who are like ill-fitted, unfortunate like her. Shamima wants to become a famous designer. Dear learners, আমরা লেসন 3 থেকে অনেক কিছু শিখতে পারলাম। শামীমা একজন লোভী ব্যক্তি। সে শামীমাকে শারীরিক এবং মৌখিকভাবে নির্যাতন করত। হ্যাঁ, এবং আমরা এও জানলাম যে তাদের বিবাহ কয়েক মাসে পরে বিবাহটি ভেঙে যায়। শামীমা এখন কাজ করতে চায়, যারা অসহায়, যারা দুঃখে কষ্টে দিনানুপাত করে তাদের জন্য। শামীমার একটি সংস্থা আছে, সেখানে 43 জন নারী কর্মী আছে।
সে নারী কর্মীদের নিয়ে কাজ করে, সে নিজেই তাদেরকে ট্রেনিং দেয় এবং কাজের উপযোগী করে তুলে, তারপরে তাদেরকে সে কাজ দেয়। তারা তারা ব্লক প্রিন্ট করে, বাস প্রিন্ট করে, হ্যান্ড এমব্রয়ডারি করে, মহিলাদের জন্য থ্রি পিস বানায়, পুরুষদের জন্য ফতুয়া বানায়। এগুলো তারা তাদের দোকানে বিক্রি করে এবং পাশে সাপ্লাই দেয়। আমরা এও লক্ষ্য করলাম যে শামীমা চাচ্ছে যে ওরা সেলফ রেসপেক্ট অ্যান্ড ডিগনিটি নিয়ে বাঁচুক। এ লক্ষ্যে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। এই ধরনের লোক কোথায় খুঁজে পাওয়া যায়? ডিয়ার লার্নার্স, সত্যি এক কথায় অসাধারণ। যে মানুষটা অনেক দুঃখ কষ্টে দিনানিপাত করছিল, আজকে সেই কিনা এই ধরনের মানুষ খোঁজার জন্য বেরিয়ে পড়েছে। যারা অনাহারে অর্থাহারে চলছে তাদেরকে এসে ট্রেনিং দিয়ে কাজ দেওয়া। ডিয়ার লার্নার্স, আমাদের মানসিকতা এমন হওয়া উচিত, আমাদের আশেপাশে যদি আমরা সার্চ করি তাহলে দেখতে পাবো এই ধরনের অনেক মানুষ রয়েছে। তাদেরকে যদি আমরা এনে ট্রেন দিই, এরপরে কাজের সুযোগ করে দিই, আমাদের আশা তারাও কামব্যাক করতে পারবো স্ট্রংলি। সো আমাদেরও উচিত শামীমার মতো এই ধরনের মানুষ খুঁজে বের করা। এনিওয়ে, অবশেষে শামীমা হেসে হেসে তার গল্প বলা শেষ করলো এবং সে একটি সুখী মুখ দেখতে চায়। আমরাও এই ধরনের মুখ দেখতে চাই এবং সর্বোপরি শামীমা একজন বিখ্যাত ডিজাইনার হতে চায়। ডিয়ার লার্নার্স, already we have known about very interesting story, and I just request you, please open your book 45. Here you mentioned adopted from Pratham Alo, June 17, 2005. Pratham Alo, June, June 17, 2005. Dear learners, please full concentrate on my lecture because it is turning point. তোমরা দেখতে পাচ্ছ জুন 17, 2005 প্রথম আলো পত্রিকাতে এই অসাধারণ ঘটনাটি তুলে ধরা হয়েছিল। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমি সেই প্রথম আলো পত্রিকার সাথে তোমাদের পরিচয় করে দিচ্ছি। এই সেই প্রথম আলো পত্রিকা, যে পত্রিকাতে 2005 সালের 17 জুন ঘটনাটি প্রকাশিত হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে আজ আমরা পাঠ্যপুস্তক রূপে সেই পাঠটি পেয়েছি। এই হচ্ছে প্রথম আলো। ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট প্রথম আলো? Actually, it is the most popular journal in our country, as well demandable, as well educative. So I just thank you প্রথম আলো অথরিটি। আমি প্রথম আলো কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দিতে চাই এই ধরনের একটি বাস্তবভিত্তিক ঘটনা পত্রিকা সংযোজনের জন্য। এবং আমরা গণমাধ্যমের যে ভূমিকা একটি সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি, দোষের প্রতি আমরা এক্ষেত্রে অবশ্য লক্ষ্য করেছি। যে ঘটনাটি অবহেলিত ছিল সেই ঘটনাটি তুলে ধরে এনে একটি বার্তা দিতে পেরেছে। আমি আবারও প্রথম আলো কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। আই জাস্ট স্পেশাল থ্যাঙ্ক আওয়ার অথরিটি। বিশেষ করে ইংলিশ ফর টুডে বইটি নির্মাণের জন্য, ইংলিশ ফর টুডে ক্লাসের বইটি নির্মাণের জন্য আমাদের যে সমস্ত কর্তৃপক্ষ কাজ করেছেন, আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। কেননা এই ধরনের ঘটনা, এই ধরনের স্টোরি বইয়ে সংযোজন করা সত্যি অসাধারণ। এবং আমরা যারা শিক্ষকতা করছি, আমরা যদি মেসেজটা স্টুডেন্টের মধ্যে দিতে পারি এবং দেওয়ার ফলে যদি এই সমাজ থেকে বাল্যবিবাহ বা এই ধরনের যে নেতিবাচক যে কাজগুলো যদি দূর হয়, অন্তত একটি ঘটনাও যদি থামে, তবুও আমরা বলবো আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি আমাদের কর্তৃপক্ষের কাছে একটি আবেদন করব। জানি না আসলে আমার কথাটা কয়েকজনের কাছে পৌঁছাবে, তবু আমি আশাবাদী। যেহেতু আমি ক্লাসটা নিচ্ছি অনলাইন অর্থাৎ ভার্চুয়ালি, আমি মনে করি যে স্কুলের ক্লাসের চাইতে এটা স্কুলের ক্লাস নিলে হয়তো আমি 40 অথবা 50 জন বা ম্যাক্সিমাম 70 জনের স্টুডেন্টের সামনে ক্লাসটা নিতাম, এটা হয়তো ভাইরাল হতো না। কিন্তু যেহেতু অনলাইন এবং ভার্চুয়ালি ক্লাসটা নিচ্ছি, আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে এটা অন্তত 100-র উপরে মানুষের লক্ষ্য করবে। এতে করে যদি একজনের কাছে বার্তাটা যায়, এই একজনের যদি মানে উপকারে আসে, অর্থাৎ বাল্যবিবাহটা বন্ধ হয় বা এই ধরনের কাজের প্রতি আমাদের একটা ঘৃণা জন্মে, ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ জন্মে, এই জন্য আমি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব এই ধরনের বাস্তবভিত্তিক ঘটনা বইয়ের মাঝে আরও সংযোজন করার জন্য। এতে আমাদেরই ভালো হবে, আমাদের সমাজের ভালো হবে। আর আমরা শিক্ষকতা যারা করছি, আমাদের উচিত হচ্ছে এই বার্তাটা আমাদের ভিউয়ার্স, গার্জিয়ান অ্যান্ড স্টুডেন্টের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া। Dear learners, already we have known lot more and more thing about Shamima. Completely, it was an outstanding story.
completely it is an outstanding story, and we know that very initial time he will try very hard work, but coming back very strongly by hard work, that is spirit, willpower and determination. Okay dear my student, let's start another point. We know that about question nong 3, 6, 7 এখানে আমি 3টি প্রশ্নর কথা বলেছি। কোয়েকশন নং 3 একটি প্যাসেজ দেওয়া থাকবে 5টি শূন্যস্থান, কোয়েকশন নং 6 10টি একটি প্যাসেজ দেওয়া থাকবে 10টি শূন্যস্থান, বাট এটার জন্য ক্লো দেওয়া থাকবে, অর্থাৎ বক্সে শব্দ দেওয়া থাকবে, এবং 7 নংয়ের জন্য বক্সে কোনো শব্দ দেওয়া থাকবে না। তাই আমি বলছি 3 এবং 7 ভেরি সিমিলার। 3 নংয়ে ফার্স্ট নাম্বার, 7 নংয়ের জন্য ফার্স্ট নাম্বার, বাট সাম লিটল ডিফারেন্স মেবি ইটস কাম ফ্রম টেক্সট বুক, ইটস জাস্ট আউটসাইড। 3 নং পাঠ্যপুস্তক থেকে আসবে এবং 7 নং হচ্ছে গিয়ে পাঠের বাইরে থেকে আসবে। 3 নংয়ে ফার্স্ট নাম্বার, 5 নংয়ে হচ্ছে ফার্স্ট নাম্বার, 7 নংয়েও ফার্স্ট নাম্বার, সোয়ের জন্য ফার্স্ট নাম্বার। কিন্তু পার্থক্যটা হচ্ছে এই দুটির জন্য কোনো ক্লো দেওয়া থাকবে না এবং সোয়ের জন্য ক্লো দেওয়া থাকবে। কাজে আমি পরামর্শ দিব তোমাদেরকে, যদি তুমি 3-এ ভালো করতে চাও, তোমাকে অবশ্যই মেইন বইটা, এই যে টেক্সট বুকটা ভালোভাবে পড়তে হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 সেম, নাম্বার 2। নাম্বার 3 হচ্ছে গিয়ে তোমাকে গ্রামাটিক্যাল রুল জানতে হবে। নাম্বার 3 হচ্ছে তোমাকে স্পেলিং জানতে হবে, যেমন এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্পেলিং ছিল, যেমন ডিটারমিনেশন, হার্ডওয়ার্ড, এইরকম কঠিন শব্দগুলো দেখে তোমাকে বানানটার প্রতি যত্নবান হতে হবে। তাইলে আমরা যদি মেন বইটা ভালোভাবে পড়ি, গ্রামাটিক্যাল রুল জানি এবং আমরা যদি স্পেলিং জানি, তাহলে 3 নম্বরে ভালো করতে পারবো। সেম অ্যাডভাইস ফর কোয়েকশন অফ 7, বাট এটা যেহেতু মেন বই থেকে আসবে না, বাইরে থেকে আসবে, এর জন্য তোমাকে ইংলিশ কোনো জার্নাল পড়তে হতে পারে, এটা কোনো ডেইলি স্টার হতে পারে, অথবা দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে পারে, অথবা ইংরেজি কোনো সংবাদ থেকে তুমি শুনতে পারো। এবং এটার জন্য তোমাকে ভোকাবুলারি, অর্থাৎ 3 এবং 7-এর জন্য তোমাকে ভোকাবুলারি জানতে হবে, গ্রামাটিক্যাল রুল জানতে হবে, এবং স্পেলিং জানতে হবে। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এবং সোয়ের জন্য একই নিয়ম, সোয়ের জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য। এনিওয়ে, আই উইল ট্রাই টু 1 or 2 example to knowing it. Dear learners, have a look. You open your book 45. Here there is word THERE, there. Dear learners, if we find very beginning of the sentence, we will use there. That time we call it introductory, preparatory, dummy, introductory, introductory, preparatory, dummy, 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 subject, subject, dummy subject, or puppet, 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 or trim, 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 or icon, all are possible. যদি আমরা কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে দেয়ার দেখতে পাই, তাহলে তাকে আমরা ইন্ট্রোডাক্টরি বলেও ডাকতে পারবো, প্রিপারেটরি বলেও ডাকতে পারবো, ডামি সাবজেক্ট বলেও ডাকতে পারবো, পারফেক্ট বলেও ডাকতে পারবো, টিম বলেও ডাকতে পারবো, আইকন বলেও ডাকতে পারবো, ও আদার্স ইজ পসিবল। অ্যান্ড ডিয়ার লার্নার্স, এট দ্যাট টাইম দেয়ার ইজ নো মিনিং, এই সময় দেয়ারের কোনো অর্থ থাকবে না। বাট হুয়েন দেয়ার উইল ইউজ মিডল অর এন্ডিং অফ দ্য সেন্টেন্স, দ্যাট টাইম বাংলা মিনিং সেখানে। অর্থাৎ দেয়ার যদি প্রথমে বয়, তখন তার কোনো অর্থ থাকে না, বরং আমরা তখন তাকে এই নামে ডাকবো। কিন্তু এটা যদি মধ্যে অথবা শেষে বয়, তখন তাকে আমরা সেখানে বলে উল্লেখ করব। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? ফর এক্সাম্পল, দেয়ার, THERE, there is a small, SMALL, small village, 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 etc. Dear learners, how can we pick up verb? It's completely depend noun. If noun is singular, verb singular. If noun is plural, verb plural. Dear learners, a small village অর্থাৎ একটি ছোট গ্রাম, দ্যাট ইজ নাউনটা হচ্ছে সিঙ্গুলার, ভার্ব হবে সিঙ্গুলার। তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম? দেয়ার যদি প্রথমে থাকে, তাহলে আমরা ভার্বটা সিঙ্গুলার না প্লুরাল আনবো, সেটা নির্ভর করবে নাউনের উপর। নাউন সিঙ্গুলার, ভার্ব সিঙ্গুলার, নাউন প্লুরাল, ভার্ব প্লুরাল। ক্লিয়ার? রোট ইট।
we'll discuss on another rule. We'll discuss on another rule. Have a look. Let's LET'. Let's short form, long form, let us. Long form, let us. ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের সময় ডিয়ার লার্নার্স, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের সময় আমরা কোনো প্রস্তাবনা বা আমার জন্য প্রার্থনা বা অনুমতি বোঝাতে আমরা লেটস অথবা লেটাস ব্যবহার করে থাকি। ক্লিয়ার? আবার বলছি, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের সময় আমরা কোনো প্রস্তাবনা অথবা আমার জন্য কোনো প্রার্থনা বা এ জাতীয় কিছু বুঝে থাকি, তাইলে আমরা লেট বা লেটস আজ বলে থাকি। দ্যাটস ফর এক্সাম্পল, লেটস হেয়ার HER, লেটস হেয়ার অথবা লেট মি গো। ডিয়ার লার্নার্স, হ্যাভ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রুল। ভেরি ফার্স্ট লেট, দেন ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট, দেন B1। অর্থাৎ রিমেম্বার, যদি প্রথমে লেট থাকে তাহলে এরপরে ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট থাকবে, এরপরে ভার্বের B1 থাকবে। আবার কই, লেটের পরে ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট, তারপরে ভার্বের বেস ফর্ম। ক্লিয়ার? তাহলে অ্যানাদার এক্সাম্পল, লেট হিম গো, হ্যাঁ, লেট দেম গো, লেট দেম গো, ইসেক্টা। অর্থাৎ লেটের পরে ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট, এরপরে হচ্ছে B1। বুঝতে পারছো ডিয়ার লার্নার্স? Another example, I will try to be show in front of you. Have a look. Bhavanipur. Bhavanipur. Shamima. Shamima. All are proper noun. We know that proper noun হতে পারে ব্যক্তির নাম, প্রপার নাউন হতে পারে বস্তুর নাম, প্রপার নাউন হতে পারে স্থানের নাম। শামিমা, person name, Bhavanipur, place name, and we know that every proper noun will start capital letter. B capital letter, S capital letter. Clear? Every proper noun will start capital letter. তোমাদের কিন্তু ক্যাপিটাল লেটার অ্যান্ড ফাংচুয়েশন নামে একটি নিয়ম রয়েছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। যে কোনো ধরনের প্রপার নাউন ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হবে। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু, তোমরা open at page 47. We also discuss on another very important rule, that is by, on, off, without, etc. Preposition, it is preposition. After preposition we will be plus ing, plus অর্থাৎ যে কোনো প্রকারের প্রিপোজিশন যদি আমরা পাই তাহলে তারপরে আমরা আইএনজি যোগ করব। প্রিপোজিশন যে কোনো প্রকারের প্রিপোজিশন যদি পাই তাহলে আমরা এরপরে যদি বার পাই, বার বিশেষে আমরা আইএনজি দেব। দ্যাটস এক্সাম্পল, বাই কমপ্লিটিং, COMPLETING, completing. Here preposition and after preposition we will use ing of verb, ending ing of verb. Clear? তাইলে যদি আমরা প্রিপোজিশন পাই তাহলে প্রিপোজিশনের পরে যে ভার্বটা আসবে আমরা এটা শেষে আইএনজি দিব। বাট সাম এক্সেপশনাল, হ্যাভ এ লুক। টু অলসো ইটস এ প্রিপোজিশন, বাট আফটার টু উইল ইউজ B1। ক্লিয়ার শিক্ষার্থীবিন্দু? যদি আমরা টু পাই তাহলে এরপরে আমরা B1 দেব। দ্যাটস ফর এক্সাম্পল, টু টেল, TEL, টু টেল, টু ব্রিং, BRING, টু ব্রিং। টু প্রিপোজিশন, বাট টু প্রিপোজিশন যদি থাকে তাহলে এরপরে আমরা B1 দিব, অর্থাৎ বেস ফর্ম বাদ দিব। বাট সাম এক্সেপশনাল, হোয়েন উই উইল ইউজ আইএনজি এন্ডিং টু। আমরা কখন টু যদি পাই তাহলে আমরা আইএনজি যোগ করবো। হ্যাভ এ লুক, উইথ এ বিউ টু, কনফেস, FESS, কনফেস টু, ATTICTED, addicted to. It is a phrase name. যদি আমরা টু কোনো ফ্রেজের সাথে পাই তাহলে তার শেষে আমরা আইএনজি দিব, প্লাস বি প্লাস আইএনজি। সেম উইথ এ বিউ টু বার প্লাস আইএনজি, কনফেস টু বার প্লাস আইএনজি, এডিক্টেড টু বার প্লাস আইএনজি, লুক ফরওয়ার্ড টু বার প্লাস আইএনজি।
ক্লিয়ার শিক্ষার্থী বন্ধুরা? তাহলে আমরা কি বুঝলাম, যদি আমরা প্রিপোজিশন পাই তাহলে এরপরে আমরা আইএনজি যোগ করব, কিন্তু আমরা যদি টু পাই তাহলে তারপরে বি1 দিব। এই টুর পরে কখন ভার্বের শেষে আইএনজি হবে, এগুলা নির্দিষ্ট কিছু ফ্রেজ আছে, এই ফ্রেজগুলো শেষে আইএনজি হবে। আমি 3টে ফ্রেজের নাম বললাম, আরও রয়েছে, তোমরা অন্য কোনো সোর্স থেকে এগুলা একটু খুঁজে নেবে। ডিয়ার লার্নার্স, we'll try to be discussion another rule. I'd like to you everybody full consent on my lecture. I think it is very important for everybody who have any idea about who. Actually it is a relative pronoun or interrogative pronoun or a linker or a WH word. When it is linker, when it is WH word, when it is interrogative sentence, have a look some example, and I think from example we can, it's very clear. Who did it? Who are you? Who are you? Shamima, SHAMIMS, Shamima works. Shamima works with women, woman, 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 who are helpless, HELPLESS, who are helpless. Who, interrogative pronoun, who, WH word, but here it's a relative pronoun. তাইলে আমরা বুঝতে পারলাম, যদি সেন্টেন্সের শুরুতে এটা প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এটা WH ওয়ার্ড অথবা ইন্টারোগেটিভ প্রোনাউন হিসেবে গণ্য হবে, এবং এটা যদি সেন্টেন্সের মধ্যে লিঙ্কার হিসেবে কাজ করে তখন তাকে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে ধরে নেব। এবং মনে রাখবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, রিলেটিভ প্রোনাউনের পূর্বে যে শব্দটা বলে সেটা হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট। রিলেটিভ প্রোনাউনের পূর্বে যে শব্দটা বলে সেটা হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট। শামিমা ওয়ার্কস উইথ উমেন, শামিমা মহিলাদের সাথে কাজ করতে চায়। হু মানে যারা, যারা বলতে মহিলাদেরকেই বোঝানো হচ্ছে, উমেন হবে, আর হেল্পলেস। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম, যদি এটা প্রশ্ন করার জন্য সেন্টেন্সের প্রথমে বয় এটা WH ওয়ার্ড, এবং যদি লিঙ্কার হিসেবে সেন্টেন্সের মধ্যে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে বয়, তখন তাকে আমরা এই সময় তাকে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে গণ্য করব। ডিয়ার লার্নার্স, I just thanks everybody to full concentrate on my lecture. আমি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের বলছি, আমরা যেহেতু একটি ভয়ঙ্কর সময় পার করছি, আমরা অপেক্ষা করছি একটি সুন্দর প্রভাতের, নতুন একটি আশার, নতুন একটি পরিচয়ের। প্রশ্ন হতে পারে এই দিন কবে? ইনশাল্লাহ এই দিন খুব বেশি দূরে নয়, আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় আছি। খুব সম্ভবত এই দিনটি খুব আমাদের নিকটবর্তী রয়েছে। আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব, তোমরা গড়েই থাকবে, নিরাপদে থাকবে। সম্মানিত অভিভাবকবিন্দু, যেহেতু ভয়ঙ্কর সময় পার করছি, আপনারা আপনাদের সন্তানের প্রতি লক্ষ্য করুন, ওরা যেন অপ্রয়োজনে বাহিরে না যায়, আমরা সেই ব্যবস্থাটা ওদের জন্য করি। তাহলে আমরা সবাই ভালো থাকতে পারবো। আল্লাহ হাফেজ। অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ক্লাস নিয়ে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে।